Yeah, good evening. Yeah, good evening, all of you. So last class we ended up with probability sums, right? We started what is probability, so how it works out. So total number of now favorable events divided by total possible events. So that's how we started. What is probability? Probing ability is called probability, right? The chance of occurrence of events may or may not. So that's what probability. We started like that. Then what is permutation and combination? When to apply permutation? When to apply combination? Right? That we discussed. So permutation means repeated nature. If it is exit, yeah, if the repeated nature exists, then we can apply permutation. If no number should be no number, or letter should be repeated, or the event should be repeated, then we can apply combination, right? Then we used factorial distribution to solve both permutation and combination. And then we started with multiplication theorem and addition theorem. So what is that multiplication theorem? Yeah, in probability we used to mention it as A intersection B is equal to probability of A into probability of B. So this is multiplication theorem, and then addition theorem. Addition theorem, A in union B is equal to probability of A plus probability of B. So the intersection theorem will be used for. Sir, good evening, sir. Yeah, good evening, welcome. Yeah, the intersections theorem will be used for and. Yes. Right? The addition theorem will be used for or. Yeah, good. So then this is for mutually exclusive. This is for mutually exclusive. Right? So if it is not mutually exclusive, then we can apply the same theorem, but with an exclusion of minus probability of A intersection B. Right? This is not mutually exclusive. Right? This is mutually exclusive. So R on this now we can apply addition theorem, and on this now we can apply multiplication theorem. So till last class we discussed this and solved the sum. Right? Sometimes the question used to be too easy. And now probability of A is 2 by 3, probability of B is 1 by 3. What would be probability of A union B? So for example, what is that? 2 by 3. Probability of A, 2 by 3. So probability of B, 1 by 3. If you add these two, you will get answer 1. Option 1 you can easily select. Right? So if it is not mutually exclusive, we can say 2 by 3 plus 1 by 3 minus 2 by 3 into 1 by 3. So what will come? Minus 9 by 2. So you can simply say 9 minus 2, 7 by 9. Not mutually exclusive na இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும். மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா வில் கெட் 1 as ஆன்சர். இது நம்ம வந்து மியூச்சுவலா ஒன்னு தான் சொல்றோம். இல்ல ஒண்ணுக்குள்ள வரணும், இந்த சமக்கு ஒண்ணு வரும். சரியா? இப்ப நான் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்ல இந்த A and B நம்ம வந்து டேர்ம்ஸ் கொடுத்து பேராகிராஃப் கொடுத்து சம் செஞ்சோம். இந்த மாதிரி டைரக்டா கொடுத்தா கூட you can solve. Okay. So this is what we discussed. Just we had a small recap what happened in last class, right? So what could be the next sum, right? So what is probability? What are the components? When it has to be applied, right? When multiplication theorem to be applied, when addition theorem to be applied. In addition theorem itself, we used to have mutually exclusive, not for mutually exclusive. So accordingly, we need to use the equation. First, what we have done, without saying these equations, we solved, right? And then later, I explained how these equations is treated in the sum as a part of solution, right? So now I hope you can understand between the theory and practice, right? Next, Mr. A. Yeah, next sum is. Yeah, shall we proceed to next? Yeah. Thing is this not visible? Yeah. Am I hiding? Yeah. Sorry.
How is your health, ma'am? Vijay, ma'am. Sir, good evening, sir. Yeah, how is your health? Shoulder pain, sir. Another sir, Okay, okay, okay. Good, good. Take care, take care. Thank you. Yeah. Next sum. Mr. A. Mr. A is known to hit. Mr. A is known to hit. He does it. Hit the target. The target in 2 out of 4 times. In 2 out of 4 times. In 2 out of 4 times. Another person, Mr. B. Another person, Mr. B, is known to hit the target. Is known to hit the target in 3 out of 7 times. In 3 out of 7 times. Find the probability between. Find the probability between. Find the probability that. Find the probability that the target being hit. The target being hit. When both the persons are trying, when both the persons are trying. Right? It's a shooting program. So what happens? A can hit out of 4 trials, he can hit 2 times. B can hit out of 7 trials, he can hit 3 times. So if both start simultaneously together, so what is the probability of hitting the target? Right? That is the question. So which one it is? So is that addition theorem or the multiplication theorem mutually exclusive or not mutually exclusive? Mutually. Yeah, it's a not mutually exclusive. Reason is when A hit, B cannot hit. When A hit, B cannot hit. Okay. So so it is not a mutually exclusive. So you can apply the second one. You can apply the second one. What is that? The second one. Okay. So A can hit probability of A union B is equal to A is 2 by 4. B is 3 by 7 minus A intersection B 2 by 4 into 3 by 7. So here it is 2 by 4 plus 3 by 7 minus 28 6 by 28 6 by 28 or can here also we can remove so 1 by 3 by 14 3 by 14 and 6 by 28 do no need to reduce reason is இங்க வந்து 28 தான் வரப்போகுது LCM அதனால 28 வச்சுக்கலாம் right 28 is 7 எடுத்தோம்னா 4 7s are 28 14 plus 12 minus 6 right so 26 minus 6 20 by 28 or can put up this as 5 by 7 if both tries at the same time they can hit the target the probability is 5 by 7 the probability is 5 by 7 as the board is visible as the board is visible Okay, sir. yeah Yes, sir. good thank you so now glad அடிக்குதுன்னா I will switch off the light yes.
same sum, how do we solve in different way, right? How do we solve in different way? The probability of A is 2 by 4. Hit பண்றதுக்கான probability of A வந்து 2 by 4. இப்ப hit probability of A hit பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு what is the probability? Hit பண்ணாம இருக்கணும்னா 1 minus probability of A. இது வந்து A dash. A dashனா hit பண்ணாம இருக்கிறது. So not to hit the target. For 1 minus probability of A போட்டோம்னா you will get 2 by 4 again. Cross multiply by இது பண்ணோம்னா 2 by 4. Not to hit the target. அதே மாதிரி probability of B not to hit the target என்ன வரும்? 1 minus probability of B என்னது? 3 by 7. 3 by 7. So 1 minus 3 by 7 you will get 4 by 7. Okay. 4 by 7 இதை multiply பண்ணிட்டு இது பண்ணணும் 4 by 7. இது ரெண்டுமே not to hit. ரெண்டுமே not to hit. Right? இப்போ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து not to hit. Not to hit by both. So 2 by 4 into 4 by 7. 2 by 4 into 4 by 7. You will get 28, or you can remove 2 by 7. 2 by 7 or 8 by 28. Then multiply பண்ணா 8 by 28. Both வரதுனால it's and. Right? Both not to hit the target. So both means and. Yeah. Right. Both means and, or you can see the simplify பண்ணா 4 by 7. Is that right? 4 by 7. Sure. 2 by 7. 2 by 7. Right? 2 by 7. 4 to say 2 7. 2 by 7. Right? It was not to hit the target. If to hit the target, if both of them need to hit the target, means 1 minus probability of A intersection B is equal to A union B. அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நாட் டு ஹிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி நாட் டு ஹிட், அந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து நாட் டு ஹிட் வந்து 2 by 7 வருது. இப்போ டு ஹிட் அப்படின்னா ஸோ 1 மைனஸ் நாட் டு ஹிட், 1 மைனஸ் நாட் டு ஹிட் வந்து 2 by 7. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 5 by 7 வரும். இதான் ஆன்சர். இதுவும் ஒன்று. இது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே சேர்ந்து ஹிட் பண்ணணும்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி? இது ஹிட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி 2 by 7. அப்ப ஹிட் பண்ணணும்னா என்ன ப்ராபபிலிட்டி? ஸோ P is equal to A union B is equal to 1 minus ஹிட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 1ல இருந்து லெஸ் பண்ணா அதை ஹிட் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே ஓகே. இப்போ 1 minus 2 by 7 போட்டா 5 by 7 வரும். இதுவும் இந்த ஆன்சரும் ஒன்று. ஹிட் பண்ணாம இருக்கணும். இது வந்து லாஜிக்கலா செய்யறது without applying the equation. ஓகே, ஏஆல ஹிட் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 2 by 4. அப்படின்னா ஹிட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். 1 மைனஸ் கண்டுபிடிச்சா 2 by 4 அதே வரும். ப்ராபபிலிட்டி பிக்கு வந்து ஹிட் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 3 by 7. அவன் ஹிட் பண்ணாம இருக்கணும்னா என்ன ப்ராபபிலிட்டி? 1 by 3 by 1 minus 3 by 7 4 by 7. இப்போ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஹிட் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா யூ வில் கெட் 2 by 7. இது ஹிட் பண்ணா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணி ஹிட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 2 by 7. ஓகே ரைட். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹிட் பண்றதுக்கான என்ன ப்ராபபிலிட்டி கேட்டோம்னா 1ல இருந்து இதை லெஸ் பண்ணா, இங்க ஆரம்பத்துல இருந்து லெஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இப்போ லாஸ்ட் வந்தோம்னா திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணும். 1ல இருந்து லெஸ் பண்ணா இவன் ஹிட் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்கும் 5 by 7. இது லாஜிக்கலா அப்ளை பண்றது. இது வந்து டைரக்டா ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் போட்டு அப்ளை பண்றது. Did you understand both? எதுக்கு நான் இது சொன்னேன்னா சில சம்ஸ்ல வந்து நாட் டு ஹிட் த டார்கெட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you can apply this. Not hitனா அந்த ஹைஃபன் dash A dash. Is this visible?
select clean. So okay. Yes. So, yeah, is this okay? Select clean. Yes. Done. Yeah, good. Next question. So now you can try yourself, right? Take down the question now. Two students of X and Y, two students of X and Y work independently on a problem. Two students X and Y work independently on a problem. X solve 70% of the problem. X solves 70% of the problem. Y solves 80% of the problem. Y solves 80% of the problem. So what is the probability? What is the probability that the problem will be solved? At least one Will be solved. will be solved. At least one. At least one and answer it, both of them to solve. And Then at least one R is the probability. So இது நம்ம என்ன சொல்றோம் இங்க x உடைய probability என்னது 70% ல yes sir 70%. y உடைய probability 80%. 80%. Right? இப்ப அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாடல் மாதிரி. So probability of not to solve the problem 1 minus 70%, you will get 30/100. So P வந்து Y, probability of Y not to solve the problem, Y minus 80%, 20/100. If both of them not to solve the problem, 30 into 20 into 100. So you get 0, 0, 1 times, 5 times, 0, 0, 3/50. So not to solve the problem. Yeah, not to solve the problem. Now, to solve the problem, You need 1 minus probability of X intersection Y, X intersection Y dash. So 1 minus 3/50 is equal to 47/50. இதுதான் சால்வ் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ இதே வந்து நம்ம இன்னொரு வழியில என்ன பண்ணலாம், A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into 16. Right. So probability of A is what is that? 70%. Probability of B 80/100 minus probability of A intersection B 70/100 80/100. 0, 0, 0, 0. So 4 times, 5 times 70/100 plus 80/100. நான் இப்போ ஒன்னொன்னா எழுதுறேன்னா அவ்வளவு எழுதுறேன். 28/50. So that's 70 plus 80 minus 56 is equal to 150, 94 divided by 100. If you simplify this,
you will get 47. The answer is the answer. Okay. Right. எதுக்கு ரெண்டு மெத்தட்லயே பண்ணேன்னா not to solve the problem அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதோட நீ படிக்கலாம். not to solve the problem இது. So இதை வச்சுட்டு solve the problem கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Okay. Question not to solve that sum. Yes, doubt? Any doubt? சார் அங்க 3/50 போட்டிருக்கீங்கல்ல சார், அது எப்படி சார்? 3/50. ஆமா சார், அது அது கிராஸ் பண்ணது எப்படி சார்? அது கிராஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல சார், அடிச்சிருக்கீங்கல்ல? ஆமா, கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? 30/100 into 20/100. 30/100 into 20/100. 1 time 5 times 0 0. So 3/50. இதான் கேக்குறீங்க? ஓகே சார், ஓகே சார். 120s are 20, 520s are 100. 0 0 cancel ஆயிடுச்சு. 3 1s are 3 and 10 into 5 50. நீங்க டைரக்டா அப்படியே போட்டு கூட நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். அது ரொம்ப எழுதணும்னா இங்கே Yeah, we should complete. Oh, yes. Yeah, next. A pack contains 52 cards. A pack contains 52 cards. One card is drawn. Sir, can you repeat it again, sir? Yeah. A pack contains 52 cards. A pack contains 52 cards. One card is drawn from the pack and replaced, and then replaced. A pack contains 52 cards. One card is drawn from the pack and then replaced. Another card is drawn again. Find the probability that both are as ACES. Both are as it is. ACES. சிட்டுக்கடல குயின் கிங்கலா இருக்கலாம், அதே மாதிரி ஏ இருக்கும். ஏ வந்து as. So இதுல வந்து there is no condition. That means they are drawing a card and then replacing. Okay. And then again they are drawing another card. Now what is the probability that both are A's? ரெண்டுமே A's ஆ இருக்கணும்னா what is the probability? both நல்லதான and right. இப்போ ஒரு ஷீட் கட்ல வந்து 52 cards இருக்கு. அதுல எத்தனை A's இருக்கும்?
How many A's are there? 13. 13. No. 10 of 4. 4 A's. 4. 4 A's. That's a 4. A's இருக்கிறதுக்கான probability வந்து 4 out of 52 cards. 4 king, 4 queen, and the 4 A's, right? 4 by 52. The second time draw பண்றப்ப you are replacing the card. ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டு திருப்பி அதே உள்ள வச்சிருக்கீங்க. So 52 கார்டு அப்படியே இருக்கும் இல்லையா? So again when you receive there should be 4 by 52 now, right? Now it is both means and. So probability of A into probability of B is equal to 4 by 52 into 4 by 52. If possible, you can. 13, yeah, 13 and 13, 169. So, ரெண்டுமே as ஆகிறதுக்கு chance வந்து 1 by 169 தான் இருக்கு. 1 by 169. Did you understand this? It's simple தான், but அடுத்தது சொல்றதுக்கு இது பேஸ். அடுத்த மாடல் சொல்றதுக்கு இது பேஸ். அதனால இது வந்து replace. So B answer is replacing. Replace the same same தான் வரும். If you are drawing but not replacing, if you are drawing first card, if you are not replacing, then we need to treat differently. அதனால இது சொல்றேன். இது சொல்லி கொடுக்குறேன். சரியா? Yeah? இது புரிஞ்சுச்சா? Next. A student wants to study a postgraduate. A student wants to study a postgraduate degree in America. A student wants to study a postgraduate degree in America. The probability of getting admission is is 1 in 10. 1 in 10. அப்பனா 1 by 10 ன்னு அர்த்தம். 1 in 10. 1 in 10 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. The probability of getting scholarship, admission கிடைக்கிறதுக்கு 1 by 10 probability. 1 in 10. Right. The probability of getting scholarship is 1 in 50. 1 in 50. Yes. Probability of getting admission is 1 by 10. Probability of getting scholarship is 1 by 50. Right. Next, and the probability of getting hostel. The probability of getting hostel is 1 in 30. Is 1 in 30. So they have given 3 now. One is admission, the other one is scholarship, the other one is hostel. 1 by 30. So question enna, find out the probability of getting admission. Find out the probability of getting admission with hostel and scholarship facilities. And scholarship facilities when those 3 things are independent. When those 3 things are independent. இப்போ மூணுமே வேணும். அவனுக்கு அட்மிஷனும் கிடைக்கணும், ஹாஸ்டலும் கிடைக்கணும், ஸ்காலர்ஷிப்பும் கிடைக்கணும். மூணுமே தனித்தனியா ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. சரியா? அப்படின்னா மூணுமே வேணும்னா இட்ஸ் அட்மிஷன், scholarship, and so that means probability of admission into probability of scholarship into probability of hostel.
So that means 1 by 10 into 1 by 50 into 1 by 30. The answer is 15, 1, 2, 3, answer 1. Now there is least probability, 2 least probability. Is this right? 1, 2, 3. Answer around 0, 0, 0, 0. That's not your 6 for the answer is actually the answer 6 point 6 point something. Too least. And I think there is a 1/10 chance. 10%. Scholarship 150 chance of 4 times the chance. 2%. Hostel 1 by 30 chance. 33%. So, you will get so least percentage, less than 6, less than 0. Right. Next. Yeah, did you understand this? Simple. Okay, sir. Yeah, any doubt? The probability that Mr. X and Mr. Y to win the game is 0.6 and 0.7 respectively. 0.6 and 0.7 respectively. What is the probability that both of them will win the game? Both of them will win the game. Both of them will win the game. Both of them will win the game. X and Y. ಇದು and then X and Y. X and Y. So probability of X and probability of Y 0.6, 0.7. So since it's X and Y, it's and vandranala. So probability of X into probability of Y is equal to 0.6 into 0.7 is equal to 0.42. Options like 4.2, 0.42, 0.042, and the 0.24. So this is chance multiplication dot 4.2, 0.42. Now what we have seen is with replacement. With replacement. A card edukaram, and the card therapy right? So with replacement. Adhe da idukom. Rendu per try பண்றாங்க. ஒருத்தர் win பண்றதுக்கு இன்னொரு win பண்றதுக்கு probability. ரெண்டு பேர் சேர்ந்துக்கலாம். இது எல்லாமே with replacement. Without replacement. அது கவனிக்கலாம். Without replacement. Why? If your card is drawn but not replaced, without replacing that, the another card is drawn. Then without replacement. Without replacement. So without replacement is called as conditional probability. Without replacement is known as conditional probability. With replacement வந்து சொல்லவே தேவையில்லை. With replacement சொல்லவே தேவையில்லை. ஒரு கார்டு எடுத்துட்டு இன்னொரு கார்டு திருப்பி வச்சுட்டு இன்னொரு கார்டு எடுக்கிறாங்கனாலே அதான் லாஜிக். That no need to be specific. But without replacement, it has to be set. அதுக்கு பேர் தான் conditional probability. So conditional probability என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா 4 ஆப்ஷன்ல
with replacement, without replacement, அந்த மாதிரி mutually exclusive, not a mutually exclusive, 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். So you need to select without replacement. And next question, a bag contains 4 white and 5 black balls. 4 white and 5 black balls. One ball is drawn from the bag. One ball is drawn from the bag. So bagல வந்து 4 white ball and 5 black ball இருக்கு. கண்ண மூடிட்டு ஒரு பால் எடுக்கிறோம் from the bag and is not replaced. And it is not replaced. ஒரு பால் எடுத்துட்டு அப்படியே சைடுல வச்சிரோம். And is not replaced when the second ball is drawn. ரெண்டாவது பால் எடுக்கிறப்ப அந்த முதல் எடுத்த பால் ரீப்ளேஸ் பண்ணல, முன்னாடியே வச்சிருக்காங்க. So the second ball is drawn. When the second ball is drawn, find the probability that both balls of the 2 drawings are white. 2 drawings are white. So மொத்தம் எத்தனை பால் இருக்கு மொத்தம்? 4 white 5 black. 4 white out of 9. அப்ப டோட்டலா 5 பால் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, 5ல 4 வந்து white W போடுறேன். அடுத்து பிளாக்கு வந்து 5/9. இப்போ வந்து ஒரு பால் எடுக்கிறதுக்கு என்னவா இருக்கணும்? அந்த பால் ஒயிட்டா தான் இருக்கணும். சொல்ல எந்த பால் இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லை. One ball is drawn and without replacing, the another ball, second ball is also drawn. Find the probability that both the balls are white. That's last question. Find the probability that both the balls of the 2 drawings are white. ரெண்டுமே ஒயிட்ல இருக்கணும். இப்போ இதான் இருக்கணும். ரைட், முதல் ஒரு பால் எடுக்கிறோம், அந்த பால் எடுத்து வச்சிடுறோம், அது திருப்பி வைக்கல, திருப்பி இன்னொரு பால் எடுக்கிறோம். ரைட், இப்போ 2 பாலுமே ஒயிட்டா இருக்கணும்னா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? இப்போ இது வந்து ஒயிட்டா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி 4/9. இப்போ இதுல இருந்து ஒரு பால் எடுத்துட்டோம். ஒரு பால் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஒரு பால் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? 3/8 ஆகும். ஏன்னா ஒரு பால் எடுத்ததுனால அங்க 8 பால் தான் இருக்கும். அப்ப ஏற்கனவே ஒயிட் எடுத்து இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒயிட்டா இருக்கணும்னா ஒரு ஒயிட் எடுத்திருந்தா அப்ப 3/8 ஆகும். இது ஆஃப்டர் வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கண்டிஷன். ஸோ இப்போ வந்து ஸோ we need to find both are white. Both are white na probability of white into probability of again white without replacement. 4/9 into 3/8 is equal to 12. Here we can answer 3, 1, 2. So answer is 1/6. So ரெண்டுமே probability white இருக்கணும்னா 1/6 is the probability. புரியுதா? இப்போ இந்த 5/9 எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இங்க வந்து இந்த 5 இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 5 கொடுத்தாதான் இங்க 9 வரும். ஆமா சார், அதனால 5/9 யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்க கூடாது, இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம். 4/9 then 3/8 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 1/6. இது எப்ப இந்த கண்டிஷன்? அதான் இந்த கண்டிஷன் வர்றதே கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்றோம். எப்ப இது வரும்? வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இது கார்டுலயும் வரலாம், பால்லையும் வரலாம். சோ வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா W ஐஃபன் போட்டீங்களா? பிசினஸ் சொல்லுவோம். W ஐஃபன் probability after without replacement. Probability of இதுவும் ஒயிட் இதுவும் ஒயிட், அதனால டிஃபர் பண்றதுக்காண்டி without replacement. Did you understand this? Any doubt? புரியுதுங்களா? டவுட் இருக்கா?
ஸோ ரெண்டுமே ஒயிட்டா இருக்கிறதுனால PW ஸ்கொயர் போட்டிருக்கீங்க. ஆமா ஆமா ரெண்டுமே ஒயிட்டா இருக்கும். நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் போறதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரீசன் வந்து நம்ம எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் போட மாட்டோம், போடுறதுக்கு டைம் இருக்காது. ஆனா இதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா டைரக்டா இதுலயே போடுவோம். Next, a basket contains this sum. You can solve it. Yeah, you can solve and tell me the answer. Put up in the chat box. A basket contains 30 white rows, 30 white rows and 20 red rows and 20 red rows. Two flowers are drawn at random. Two flowers are drawn at random. One after the other, one after the other, one after the other, without replacement. One after the other, without replacement. Find the probability that both the flowers are drawn or red. Find the probability that both flowers drawn are red. Find the probability that both flowers drawn are red. ரெண்டுமே ரெட்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ்? Yes, quick as remember. So probability of red, probability of rose. Right? Probability of red again a chance. 30/50 sir. 20/50. 30/50. 20/50. இதை நம்ம இதை யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, பட் இந்த 50 இங்க வந்துருச்சு இல்லை, ஏன்னா 30 + 20 தான் 50. ஸோ டைரக்ட்லி வி கேன் யூஸ். ஸோ ரெட் யூஸ் பண்றதுக்கு 30/50. அப்ப செகண்டும் ரெட் வரணும்னா அப்படின்னா 29/49 ஆகும். டோட்டல் ஃபிளவர்ஸ் 50ல ஒன்னு குறைஞ்சிடும் 49. இப்ப ரெட் இருக்குன்னா ஒன்னு ரிசீவ் பண்ணிருக்கோங்கிற அசம்ஷன்ல தான் இன்னொன்னு எடுக்க போறோம். இப்ப ரெட்லயும் ஒன்னு குறைஞ்சிடும். மேல யூஸ் பண்ணா கீழே யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமா, ஏன்னா ரெட்ல வந்து ஒன்னு எடுத்துட்டோம்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே ரெட்டா தான் இருக்கணும். ரெட்ல இருந்து ஒன்னு எடுத்துட்டோம், அதனால இங்க ஒன்னு லெஸ் ஆகும், இங்க ஒன்னு லெஸ் ஆகும். 30/50, 29/49. So probability of R. PR square. இது அப்படிதான் போடணும். That means 30/50 into 29/59. So 49. 0 cancel ஆயிரும். வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. 27 மிச்சம் 2 2 45 மிச்சம் 4 24. So this is the answer. 87/245. 87/245. இல்ல நம்ம ஏதோ தப்பாயிட்டோம். क्वेश्चन வாசிங்க. Sir, 2 floor address. 2 floor தான் இருக்கு. முதல்ல வாசிங்க. A basket contains 13 rows, 13 white rows. இப்போ வந்து நான் ரெட் ஃபர்ஸ்ட் தி ரோஸ் இல்ல, நான் மாத்திட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் தி ரோஸ் 30 white rows. இதான் ரெட் இல்ல. ரெட் எவ்வளவு? ரெட் ரோஸ் 20/50. இப்போ இதுல இருந்து அவனுக்கு பாரு, இது ரெட் தானே நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகே ஓகே. நான் ரோஸ்ல இருந்து எடுத்தேன். இப்போ ரெட்ல இருந்து ஒன்னு எடுத்தோம்னா இது 20/50. அப்ப இது 19/49. அப்ப இது இங்க வந்து ஆன்சர் பார்த்தோம்னா 20/50 into 19/49. 0 cancel ஆயிடும். 38 divided by 245.
or if you divide, you will get 0.155 probability. நம்ம இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைட் பண்ணாமலே இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடலாம். நான் 4 ஆப்ஷன்ல இதை டிவைட் பண்ணா என்ன வருங்கிறது தெரிஞ்சிடும். இந்த டினாமினேட்டரை வச்சு 4 ஆப்ஷன்ல எங்கேயாவது மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த 8 வருதான்னு தெரிஞ்சிடும். இந்த டினாமினேட்டர் வச்சு 4 ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த 4 ஆப்ஷனோட கம்பேர் பண்ணோம்னா 38 எங்க வருதோ அந்த ஆப்ஷன் தான் ரைட். இப்போ 5/8 இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். சரியா? இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும்னா 0.7 மிச்சம் 2 2ன்னா 2 வாட்டி 16 மிச்சம் 4 5. இதுக்கு ஆன்சர் இது. சரியா? இதை டிவைட் பண்ணா. பட் இது நம்ம டிவைட் பண்ணாமலே எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா, இப்போ ஆப்ஷன்ல வந்து எப்படி இருக்குன்னா 526 652 625 562 இப்படிதான் ஆப்ஷன் இருக்கும். நம்பர் மாறி மாறி இருக்கும். இப்ப இந்த 8ஆல எதை மல்டிப்ளை பண்ணா 5 வரும்னு பார்க்கணும். இதை மல்டிப்ளை பண்ணா வருமா? வராது. ஏன்னா பேலன்ஸ் 6 8s are 48. அப்ப பேலன்ஸ் வரும், வராது. இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 8 2s are 16, இதுவும் பேலன்ஸ் வரும், வராது. இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 8 5s are 40, 0 வந்துருச்சு, ரிமைனிங் 4. 8 2s are 16 20, ரிமைனிங் 2. 8 6 are 48 50. அப்ப 3 டாட் உள்ள ஆன்சர் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். சிம்பிளா சொன்னேன். அந்த மாதிரி இது நம்ம எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்ல. ஒரு நம்பர் ஒரு டிஜிட் மல்டிப்ளை பண்ணாலே தெரியும். இப்ப இதே மல்டிப்ளை பண்ணா 0 வந்துச்சு, அப்ப ஆன்சர் தான் வரும். இப்ப இதே மல்டிப்ளை பண்ணா 0 வரல, அப்ப இதுவா தான் ஆன்சர் இருக்கும். அந்த மாதிரி கேன் டு திஸ் ஆல்சோ. புரிஞ்சுச்சா இந்த ஷார்ட்கட்? நம்ம உட்கார்ந்து டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அவசியம். முடிச்சா? Yeah, did you understand? புரிஞ்சுச்சா? இப்ப எழுதுற சம் வந்து இப்ப எழுதுற சம் தான் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சம் எழுதுவோம். இதே மாடல் தான், பட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன். A bag contains 6 red and 9 black balls. 6 red and 9 black balls. 2 drones are made. 2 drones are made. 2 drones are made. Find the probability of getting. Find the probability of getting in the first drone with 4 red. With 4 red and second drawn 3 black balls. 3 black balls. When under that question number 1, situation 1, balls are replaced after first drawn. Balls are replaced after first drawn. Next is situation 2, balls are not replaced. Balls are not replaced. How will you solve this? அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு தான் டிரா பண்ணணும். இப்போ வந்து எத்தனை டிரா பண்ணணும்? 4. First drawn 4 red is second drawn 3. Second drawn 3 black. 3 black. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் வந்து
வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிதானே? வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். Balls are replaced after first draw. Balls are வித் not ரீப்ளேஸ்மெண்ட். வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா இப்போ என்னென்ன பால் இருக்கு? ரெட் சார் ரெட் இருக்கு, பிளாக் இருக்கு. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் எத்தனை இருக்கு? 6 சார். 6ல எத்தனை எடுக்கணும்? 4 இருக்கு. டோட்டலா எத்தனை பால் இருக்கு? 6 plus 9 சார். 15 சார். 15 balls. 15 ballsல எத்தனை எடுக்கணும்? 4 balls. 4 balls. இதான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டோம். ஞாபகம் இருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி போட்டோம். ஆரம்பத்துல. அப்ப வந்து எதுக்கு இதுக்கு நடுவுல போன சம்ல எதுக்கு போடலன்னா ஒரு பால் தான் ஒன்று தான் டிரா பண்ணாங்க. ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சம்ல ஒண்ணுதான். இப்போ ஒண்ணுன்னா 6C1 போடுவோம், ஆன்சர் 6 தான் வரும். அதனாலதான் நம்ம டைரக்டா நம்பரே போடுவோம். ஓகே ஓகே. ஞாபகம் இருக்குங்களா? அதுலயும் காம்பினேஷன் தான் போட்டிருப்போம். என்ன வேல்யூ? Right? So NCR is equal to NC1 னா ஆன்சர் என்ன வரும்? அந்த மாதிரி இப்ப ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் தானே? ரெட் கிடைக்கிறதுக்கு இதை சால்வ் பண்ணா you will get probability of red. இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிளாக் எத்தனை இருக்கு? 9 சார். 9ல எத்தனை வேணும்? 3 எடுக்கிறார். 3 பிளாக் வேணும். மொத்தம் இருக்கிற பால்ல 3 தான் எடுக்கிறாங்க. இப்ப ப்ராபபிலிட்டி இது வந்து வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். எடுத்த முதல் 4 பால் எடுத்து திருப்பி வச்சுட்டாங்க. So with replacement na red and black both ரெண்டுமே சேர்ந்து எடுக்கிறதுக்கான probability is red into probability of black 6C4 divided by இது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். இது ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இது with replacement. இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஞாபகம் இருக்கா? 6C4. சரி, இது கண்டுபிடிச்சிட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா you will get the result. ஓகே, இது வந்து without replacement. now with replacement. சரி, இது with replacement. இது with replacement. now without replacement. Without replacement what is the symbol? So probability for getting red is 6C4 divided by 15C4. So probability of getting black is you are drawing 4 balls. அதை திருப்பி வைக்கலாம். Without replacement திருப்பி வைக்கலாம். அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை பால் இருக்கும்? 15 பால்ல 4 டிரா பண்ணிட்டோம். 11 தான். இப்போ 11ல எத்தனை பிளாக் வேணும்? 3 பிளாக் வேணும். மொத்தம் எத்தனை பிளாக் இருக்கு? 9 பிளாக் இருக்கு. 9 பிளாக்ல 3 பிளாக். இப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுது? இது வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இது ரீப்ளேஸ் பண்ணாதனால இந்த டோட்டல் பால் 11 ஆயிடுச்சு. இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணதுனால டோட்டல் பால் 15லே இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஆருக்கு மாத்தவே இல்லை. ரெட்டுக்கு எதுக்கு மாத்தணும்? இங்க சார் வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். வித்தவுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுக்கு மாத்தணும்? ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்றப்ப அப்படியே 15 பால் இருக்கும்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. இது எடுக்கிற போறப்பதான் 4 பால் குறையுது. சரி, இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச சம்பள பாருங்க, இங்க எதையும் மாத்திக்க மாட்டோம், அடுத்ததுதான் மாத்தோம். ஓகே, நான் ஃபைண்ட் அவுட் தி ப்ராபபிலிட்டி. இதுக்கு அதே மாதிரி தான். சரி, இந்த ரிசல்ட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா you will get probability of red and black. Right? So find out the answer. புரியுதா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் நம்ம எடுக்கும்போது மாத்த முடியாது. அடுத்த செகண்ட் நடந்தது தான் சேஞ்ச் ஆகும். அப்படிதான். முதல்ல எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் குறையும். முதல்ல எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி குறையவே இல்லை, குறையாது. சரி, புரிஞ்சுங்களா? Did you understand? Yes, good.
சார் செகண்ட் 3 பிளாக் இருக்காங்க சார். வந்து 3 வர சார் 4 தான் இருக்கும். செகண்ட் 3 பிளாக் தான் 3 பிளாக் தான் இருக்கு. அப்போ வந்து நம்ம 12 வராது சார். முதல் எடுத்தது தானே குறையும். முதல் எடுத்து தான் கம்மியும். செகண்ட் எடுத்து செகண்ட் எடுத்தது ஒண்ணும். Okay, sir. Next one. Let me solve it. Next, the probability of a man, the probability of a man, the probability of a man the probability of a man fishing at a time, fishing, மீன் பிடிக்கிறது, fishing at a time will catch 1, 2, 3 and 4 fishes. Will catch So 1, 2, 3, 4 and 4. 1, 2, 3 and 4 fishes. Fishes. Fish or ARE are 0.4, 0.3, 0.2 and 0.1 respectively. அதாவது ஒரு ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்கு 0.4 ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. 2 ஃபிஷ் பிடிக்கணும்னா 0.3 ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. 3 ஃபிஷ் பிடிக்கணும்னா 0.2 ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. 4 ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்கு 0.1 ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. What is the expected number of fish can be catched? What is the expected number of probability?
What is the expected number of fish can be catched, can be caught, can be caught. CAUGHT. Now, number of fishes. 1, 2, 3, 4. Probability. So 1, 2, 3, 4. Probability 0.6, 0.4, 0.4, 0.3, 2, 1. What is that? Question expectation. This expectation of number of fish. Expectation. Multiply 0.4. In the multiply 0.6. 0.6. Multiply 0.4. Nothing happened. 2. So total expected to fish, to catch the fish is 2. Our kandipa rendu meenavu pidichiruvaru. So இது பேர் வந்து expected probability of expectation is equal to probability of x into probability of x into probability of 1. x1 into probability of 1 into x2 probability of 2 into x3 probability of 3 into x4 probability of 4. இந்த மாதிரி expected results கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேரியபிளோட அந்த ப்ராபபிலிட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணணும் பிளஸ் பண்ணணும். So variable அதான் ஒரு ஃபிஷ் 2 ஃபிஷ் 3 ஃபிஷ் 4. அதுக்கப்புறம் என்னது ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இங்கே ஆட் பண்ணணும்ல, இதுதான் இங்கே ஈக்குவேஷன். நேரத்தில் ஆப்ஷன்ல இது கேட்டிருந்தாங்க செய்யலாம். Next. Day model. On an average, there will be 200 centimeter, 115 centimeter, 150 centimeter, 100 centimeter, and 127 centimeter rainfalls in a month of September, October, November, and December respectively. In the month of September, October, November, and December respectively. The meteorological department estimates during the current year that the chances of rainfall being 0.5, 0.7, 0.8 and 0.3 centimeters. In date, 0.5, 0.7, 0.8
and 0.3 in their respective months. In the respective months. Estimate the expected rainfall during the current year. Estimate the expected rainfall during the current year. Estimate the expected rainfall during the current year. So what is that? Rainfall. 200, 200, 150, 150, 100, 127. 127. Then probability. 0.5, Probability 0.5, 0.7, 0.7, 0.8, 8, 0.3. 3. Now expected. And then multiply. 100. 7 or 8 multiply. 10 multiply. Now 105. This will be 80. This will be 21, 87.1. So 38 point. So total 0.1. 323 centimeters. The average is expected. Expected rainfall. Expected rainfall. Next. Okay. A, B, and C participated in 22, 18, 18, 19, 19 cricket matches, respectively. A, B, and C participated A, B, C participated 22. in 22, 18, 19 cricket matches, respectively. Cricket matches, respectively. The chances of not winning the match. Chances of not winning the match. Not winning the match by A 0.3, B 0.2, C 0.4. Find the expected number of matches to win in all. Find the expected number of matches to win in all. So, all category win panna. What is that? Well, only A, B, C. A, B, C. Another match? So 22, 18, 19. So, இப்போ வந்து probability win பண்றதுக்கான probability இங்க கொடுக்கல. Right? Not to win தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப A win பண்றதுக்கான A is winning probability. 1 minus not winning the probability. Not winning the probability என்னது? 0.3 sir. 3. அப்ப winning the probability 0.1. அதே மாதிரி B probability of A is winning 1 minus 0.2.
2, 0.8. Probability of C is winning. 1 minus 0.4. 4, 0.6. Now we can apply here. 0.7, 0.8, 0.6. 14, which one? 14, 15. 8 to 64, which are 8 to 14. Now, which are now if you add 9, 30, which one? 40. So around 41 matches they can win. 41 matches in nursery, 40.9 nursery. Now, total of 41 matches they can win. You have multiplication தப்பு பண்ணிருக்கேனா 14 14 14 7 14 14 இது 4 8 64 மிச்சம் 6 8 இது கரெக்ட் 54 55 54 மிச்சம் 5 12க்கு 2 மிச்சம் 41.2 41.2 matches can be win by altogether. Next. An ordinary die. An ordinary die is tossed twice. An ordinary die is tossed twice. And the difference between the number of spots turned up is noted. Turned up is noted. Find the probability of a differences of 3. Find the probability of a differences of 3. நீங்க கூட என்கிட்ட ஒரு சம் கேட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா? A coin is tossed. Yes sir. 5 times. Repeat over sir. What is the probability of getting heads னு ஏதோ ஒரு क्वेश्चन இருந்துச்சு. क्वेश्चन அப்புறம் பாருங்க. இதே மாடல் தான் இது. சரியா? சரி. இப்போ பார்க்க போற மாடல் தான். இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுச்சா? Is that audible? क्वेश्चन புரிஞ்சுச்சா? ரிப்பீட் பண்ணணுமா? Yes, good. Question meaning that sir. ஒன்றும் இல்லை, ஜாதக கட்ட உருட்டுறோம். ஜாதக கட்டத்துல கட்டையில எத்தனை இருக்கும்? 2 கட்டை இருக்கும் எப்பயும். அது தெரியுமில்ல? அதான் an ordinary die is tossed twice. Right? Tossed. Number of spot. Another and the differences between the number of spots turned up. நம்ம டைஸ் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன நம்பர் தெரியும்? மேல இருக்க டாட் வச்சு நம்பர் தெரியும். அதான் மேல தெரியுற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் 3 இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் 3 இருக்கணும்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி?
right? What is the probability? இப்போ வந்து நம்ம டைஸ் அது ஹெட் ஸ்டைலும் அதே மாதிரி தான் சரியா? இப்போ வந்து what is the probability of yes is equal to ரெண்டு தாய கட்ட கொடுப்போம், ரெண்டுத்துலயும் ஒண்ணு விழுகிறது சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, ஒரு இதுல எத்தனை இருக்கும் டைஸ்ல 6 பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கும். 12 ரோஸ் மொத்தம் 1 2 விழுகிறது சான்ஸ், 1 3 விழுகிறது சான்ஸ், 1 4 விழுகிறது சான்ஸ், 1 5 விழுகிறது சான்ஸ், 1 6 விழுகிறது சான்ஸ். அதே மாதிரி 2 1 விழுகிறது, ஒரு இதுல 2 இன்னொருதுல 1 விழுக சான்ஸ், ஒரு இதுல 2 இன்னொருதுலயும் 2 விழுக சான்ஸ், ஒரு இதுல 2 இன்னொரு 3 விழுக சான்ஸ், இன்னொரு 2 இன்னொரு 4 விழுக சான்ஸ், 2 5 விழுக சான்ஸ், 2 6 விழுக சான்ஸ். இது நமக்கு வந்து புதுசா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் மாறவே மாறாது. ஓகே, நம்ம எப்படி சில எக்ஸாம் ஏபிசிடி எழுதி வச்சுப்போம், அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்க்கு ஏபிசிடி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எழுதி வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி இது ஸ்டாண்டர்ட் மாறாது. சும்மா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றதுனால அது எவ்வளவு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒரு இதுல 3 விழுகலாம், ஒரு இதுல வந்து 4 விழுகலாம், ஒரு இதுல 3 இன்னொரு இதுல 5 விழுகலாம், 6 வரைக்கும் இன்னொரு இதுல 6 விழுகலாம். கண்டிப்பா 6 வரைக்கும். ஆமா 6 வரைக்கும் 4 விழுகலாம், 4 விழுந்தா இன்னொரு இதுல 2 விழுகலாம், 4 விழுந்தா இன்னொரு இதுல 3 விழுகலாம், 4 4 விழுகலாம், 4 5 விழுகலாம், 4 6 விழுகலாம், 5 1 விழுகலாம், 5 2 விழுகலாம், 5 3 விழுகலாம், 5 4 விழுகலாம், 5 5 விழுக சான்ஸ் இருக்கு, 5 6 விழுக சான்ஸ், 6 1 விழுக சான்ஸ் இருக்கு, 6 2 விழுக சான்ஸ் இருக்கு, 6 3 விழுக சான்ஸ் இருக்கு, 6 இதே மாதிரி காயின் இதே மாதிரி தான் காயின். 6 5 விழுக சான்ஸ் இருக்கு, 6 6 விழுக சான்ஸ். சரியா? இப்ப இந்த சான்ஸுக்குள்ளதான் எல்லாமே அடங்கிடுச்சு. பகடையை விழுறப்ப இந்த சான்சஸ்குள்ளதான் வரும் இருக்கு. சரியா? இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, 2 பகடைக்குள்ள வித்தியாசம் 3 இருக்கு. இங்க ஒண்ணு இருக்கா, 2 பகடைக்குள்ள வித்தியாசம் 3 இருக்கு. ஒரு பகடையில 1, இன்னொரு பகடையில 4. டிஃபரன்ஸ் 3 இருக்கு. மைனஸ் பிளஸ் தான் தேவையில்ல. டிஃபரன்ஸ் 3. வேற எங்க 3 வரும்? இங்க 3 வருதா, அதுக்கப்புறம் இங்க 3 வருதா. So these 3 டிஃபரன்ஸ் வந்து 3 வருது. கரெக்டா? வேற எங்க 3 வருது? இங்க 3 வருதா, இங்க 3 வருதா, இங்க 3 வருதா, வேற எங்க 3 வருது. அவ்வளவுதான். இப்போ டோட்டலா வந்து எத்தனை இருக்குன்னா 36 சான்சஸ் இருக்கு. 36 சான்சஸ்ல ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் 3 வர்றதுக்கு சான்ஸ் வந்து 1 2 3 4 5 6. 36 சான்சஸ்ல பாசிபிள் 36 பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ்ல 6 ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் கேன் பி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 3. அப்படின்னா 1/6 இதை கேன்சல் பண்ணா 1. ஸோ ஆன்சர் வந்து 1/6. இதே மாதிரி தான் இந்த டாஸ்க் காயின் டாஸ்க் பண்றது. இதே மாதிரி போடுங்க. இது அதுல எப்படி வரும்னா ஹெட்ஸ் அப்படின்னு வரும், அடுத்து ஹெட்ஸ் டைல்ஸ் வரும். ரைட்டா? அடுத்து இதுல வந்து டைல்ஸ் ஹெட்ஸ் வரும், அடுத்து டைல்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு then you can choose. எத்தனை காயின் போடுறாங்க, இதுல 2 பகடையும் தானே விட்டுறாங்க, அதுல 5 காயின் போட்டாங்கன்னா எத்தனை வாட்டி வரும்? 5 வாட்டி வரும். அதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா, ஹெட்ஸ் மட்டும் விழுகிற சான்ஸ் என்ன இருக்குன்னா, ஹெட்ஸ் மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரொபோசல் போட்டாங்க. கீழே வந்து பாசிபிள் ஆஃப் டோட்டலா. ஆமா, டோட்டல் கீழே வந்து டோட்டல், மேல வந்து so 1/6. so differences 3 வர்றதுக்கு சான்ஸ் வந்து 1/6. புரிஞ்சுங்களா? Did you understand? Online. Okay sir. Okay.
Right? Can I clean? Okay, next one. The probability of the men students get the scholarship 0.9. Girl students 0.8. What is the probability? That at least one of them getting scholarship? At least one of them getting scholarship. At least one of them getting scholarship. இந்த மாடல் ரொம்ப பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா இந்த சம் வந்து நம்ம எவ்வளவு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம தெரிஞ்சிடும். எப்பயுமே இந்த ஆர்டர்ல தான் இருக்கும், இந்த கிராஸ் ஆர்டர்ல தான் இருக்கும். எத்தனை டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு நாமளே மைண்ட்லயே போடும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த சம் பாய் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து 0.09. கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்க்கு 0.8. ரெண்டு பேருல அட்லீஸ்ட் ஒருத்தருக்காவது கிடைக்கணும்னா என்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்கணும்? அட்லீஸ்ட்னா ரெண்டு பேருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் கிடைச்சா இன்னொரு கிடைக்காம இருக்கணும், அப்படிதானே? அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் கிடைச்சா போதும். அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா A union B is equal to A plus B minus A intersection B. Now A உடைய probability 0.9, B உடைய probability 0.8. 0.9 into 0.8 இதானே A intersection B னா அதான் அர்த்தம். So 1.7 minus 0.72 இது subtract பண்ணோம்னா 0.98. That's நாட் மியூச்சுவல் எப்படி சார் சேஸ் பண்ணீங்க? அதான் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் கிடைச்சா போதும். ஒருத்தர் கிடைச்சா இன்னொரு மொத்தம் கிடைக்கணும். ஒருத்தர் தான் கிடைக்கும். இப்ப இதே வந்து இன்னொரு வாட்டி எப்படி பண்ணலாம்னா, இன்னொரு மெத்தட்ல நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நாட் டு கெட் தி ஸ்காலர்ஷிப். பாய்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்க கூடாதுன்னா 0.9 0.1 ஆன்சர். கேர்ள்ஸ்க்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்க கூடாதுன்னா 1 minus 0.8 0.2 ஆன்சர். ரெண்டு பேருக்குமே ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்க கூடாதுன்னா is equal to 0.1 into 0.2 is equal to 0.02. இப்ப ரெண்டு பேர்ல யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கணும்னா 1 minus probability of B intersection C is equal to 1 minus 0.02 is equal to 0.98. இப்படியும் பண்ணலாம், இப்படியும் பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி பண்ண சம் தான் அதே மாடல். Any doubt?
So, 5 coins tossed. 5 coins tossed. Okay. If 5 coins tossed simultaneously, the possible results shall be dash. 5 coins tossed simultaneously, the possible result will be dash. Okay, sir. ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணோம்னா என்ன பாசிபிள் ரிசல்ட் வருது? ஒன்னு ஹெட்டா வரலாம், இன்னொன்னு ஹெட்டா வரலாம். இன்னொரு சான்ஸ் என்ன இருக்கு? ஒன்னு ஹெட்டா வரலாம், இன்னொன்னு டைல்ஸா வரலாம். இன்னொரு சான்ஸ் என்ன இருக்கு? ஒன்னு டைல்ஸா வரலாம், இன்னொன்னு ஹெட்டா வரலாம். இன்னொரு சான்ஸ் என்ன இருக்கு? ரெண்டுமே டைல்ஸ். இது எத்தனை காயின்? 5 coins, sir. 5 coin. 5 coin tossed simultaneous possible result shall be. இது 2 coinsல 5 coinsக்கு வந்து 5 coinsக்கு வந்து 5 coins tossed simultaneously, possible results repeat ஆகும் into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 3 2 years into 1 20 க்கு என்ன வரும்? இங்க கொடுங்க. See 2 years போடுங்க. 2 ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு. 8 டைல் இருக்கு. இல்ல இது சரியா வரல. 2 into 1 னா 2 to 30 வரும். இல்ல நான் செக் பண்ணி சொல்றேன். சரி. நான் செக் பண்ணி அமுச்சு விடுறேன் சார். ரைட், நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். பகடையில 2 பகடை இருக்கிற மாதிரி 2 காயின்ஸ்க்கு தான் அது சரிப்பட்டு வரும். 5 காயின்ஸ் வேற மாதிரி. Now we are going to look into frequency distribution. Frequency distribution. Frequency distribution. 20 minutes. Frequency distribution. Frequency distribution la observed frequency distribution. Observed frequency distribution. The other one is theoretical frequency distribution. Theoretical frequency distribution. So under theoretical frequency distribution, அதாவது observed frequency distribution is based on actuals. Theoretical frequency distribution is based on estimation. Based on estimation or expectations. Right? But theoretical frequency distribution observed frequency distribution by individual series. And what is actual? Theoretical frequency distribution discrete series, continuous series. Discrete series வந்து ரெண்டு தான் படிக்கலாம். வந்து binomial distribution, இன்னொன்று Poisson distribution. Poisson வந்து ஒருத்தருடைய நேம்.
Continuous series வந்து normal distribution. So what is the question கேட்டிருந்தாங்க. Continuous series comes under the மூணு ஆப்ஷன்ல இருந்துச்சு. அதான் the above இருந்துச்சு. So answer வந்து normal distribution. So it happens to be frequency distribution. It can be two types. Observed frequency distribution and theoretical frequency distribution. So the actual solar, the expectation solar. Estimation. This actual, இது வந்து estimation based on estimation or expectations. Now first one, binomial distribution. Binomial distribution. Binomial distribution is propounded by James Bernoulli. So that's why it could be called as Bernoulli distribution. It could also be called as Bernoulli distribution. So இதுக்கு சில conditions இருக்கு. Some assumptions and conditions இருக்கு. First condition இது apply பண்ணனும்னா fixed number of times இருக்கும். Fixed number of times. எழுதிக்கோங்க example. Fixed number of times. For example, 10 times, 15 times. அப்படினு fixed number of times இருந்துச்சுன்னா binomial apply பண்ண முடியும். இப்போ fixed number of time இல்ல, infinite இருக்குன்னா binomial apply பண்ண முடியும். கண்டினியூஸா போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா binomial apply பண்ண முடியாது. செகண்ட், இதுல வந்து நமக்கு ரெண்டு ரிசல்ட் தான் இருக்கணும். இதுல ரெண்டு ரிசல்ட்டுக்கு மேல இருந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு காயின் டாஸ் பண்றோம்னா அதுல என்னென்ன ரிசல்ட் வரும்? ஹெட் வரும், இல்லைன்னா டைல் வரும். ரெண்டு ரிசல்ட் தான். ஸோ யூ கேன் அப்ளை பெர்னௌலி. இப்போ ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு, அதுக்கு என்னென்ன ரிசல்ட் சான்ஸ் இருக்கு? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், ரெண்டு தான் சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ பைனாமியல் கேன் அப்ளை. ரைட். இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, ஃபால்ட் நடக்குது, குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அன்குவாலிட்டி ப்ராடக்ட், ரெண்டு சான்ஸ் தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஈவென்ட்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுல ரெண்டு சான்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கேன் அப்ளை பைனாமியல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ், செகண்ட் வந்து the number of results, two results மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ ஒருத்தர் எக்ஸாம் எழுதுறாரு, என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்னு பாஸ் ஆகலாம், இல்ல ஃபெயில் ஆகலாம். ஸோ பைனாமியல் கேன் பி அப்ளைட். தேர்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். ரெண்டுத்துக்கும் ஹெட்டோ டைலோ விழுகிற சான்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா தென் யூ கேன் அப்ளை. இப்போ ஹெட் விழுகிற சான்ஸ் வந்து 1/2, டெய்ல் விழுகிறதுக்கு 1/2, ட்ரூன்னு சொல்றதுக்கு 1/2, ஃபால்ஸ்னு சொல்றதுக்கு 1/2, ஈக்குவல் சான்ஸ். அப்படின்னா 0.5 இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரிசல்ட் ட்ரையல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் should be fixed. Right. Second, the result should be 2. The outcome of the result should be equal. Right. Next one, the result of an event will not affect to the result of another event. The result of the event. The result of an event will not affect to the results of another event.
அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இண்டிபெண்டன்ட். ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ரிசல்ட் வந்து இன்னொரு ரிசல்ட்டை பாதிக்காது. ஓகே. ஓகே, ஸோ ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். Next. So what we can write is here probability is x is equal to r, probability of r is equal to NCR நமக்கு தெரியும், probability of q n minus r. சும்மா நோட் பண்ணிக்கோங்க, அது சம்ஜே புரிஞ்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா இந்த பார்ட் தான் NCR into p power r into q power n minus r. இதுல p வந்து ப்ராபபிலிட்டி, q வந்து ப்ராபபிலிட்டி. p ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா 0.5, q ப்ராபபிலிட்டி 0.5. அதான் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. n வந்து நம்பர் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ், r வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ஃபேவரபிள். இண்டெக்ஸ் நம்பர் இதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் முடிச்சிட்டோம்ல, முடிஞ்சா கம்ப்ளீட் தான். ஆமா, லாஸ்ட் இஸ் டார்பிஸ் பவுலிங், ஃபிஷர் இண்டெக்ஸ், எட்ஜ்வர்த் இண்டெக்ஸ், மார்சல் எட்ஜ்வர்த் அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. முடிஞ்சா ப்ராபபிலிட்டி முடிஞ்சா அவ்வளவுதான். ஆமா, ப்ராபபிலிட்டி முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் அந்த சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அது மட்டும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு. The binomial distribution. The binomial problem. இது ஒரு போட்டோ எடுத்துறீங்களா? எடுத்து சைமல்டேனியஸா குரூப்ல போட்டுருங்க. குரூப்ல போட்டாலே எனக்கு வந்துடும். அதுக்கு முன்னாடி போட்டோ எடுத்ததெல்லாம் நான் இன்னும் போடவே இல்லை. இந்த கிளாஸ் ரூம்ல அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Now properties of binomial distribution. அதோடைய டைப் அது.
properties of binomial distribution. Binomial Binary 2, sir. 2. Another 2 results. Head or tail. 2 results. Next. So this is the mean. First one is mean is equal to n into p. N na number of events, 3 na probability. Next, variance. Variance equal to npq. Standard deviation is equal to square root of npq. Square root of variance is a standard deviation. That's square root of npq. Next, skewness. Skewness ku beta 1 nu solluvom. Yaba irukka? Yes, sir. Beta 1 is equal to q minus p square. Q minus p square divided by npq. இங்க npq னு சொன்னாலும் சரி, இல்லனா variance னு சொன்னாலும் சரி. Variance னு சொன்னாலும் சரி, or square of standard deviation னு சொன்னாலும் சரி, எல்லாம் ஒண்ணுதான். நம்ம மாத்தி மாத்தி கொடுத்தா கூட மீனிங் ஒண்ணுதான். அடுத்து beta 2. Beta 2 என்ன பண்ணுவோம்? இது கார்டசிஸ் எந்த நம்பர்ல இருந்து எந்த நம்பருக்குள்ள இருக்கும்? 3 தான் இல்லையா? 3 கம்மி 3 க்கு மேல 3 மேல. So 3 plus 1 minus 6pq divided by npq. இங்க அகைன் இந்த npqங்கிற இடத்துல வேரியன்ஸ் போடலாம் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் போடலாம். அப்புறம் சம்ல அது கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அதை அப்படியே அங்க போடலாம். Next, coefficient of skewness. Coefficient of skewness equal to square root of beta 1. இங்க வர்ற ஆன்சர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து போடலாம். இல்ல சார், வர ஆன்சர் இங்க வர்ற ஆன்சர் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து போடலாம். ரூட் எடுத்துக்கணும். ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து போடலாம். அதாவது இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன வரும்? q minus p whole square divided by npq. இப்போ வந்து ஸ்கொயர் ரூட் இதை எடுக்கிறோம். இதை எடுத்தோம்னா இது 2 டைம் இருக்கா? ஆமா, ஒரு டைம் 1 டைம் ஆயிருமா? ரைட். இது 2 டைம் இருக்குது 1 டைம். npq ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன வரும்? npq ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன வரும்? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இதான வேரியன்ஸ். வேரியன்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அதனால இது வந்து இது ஒரு இந்த ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்னா ஸ்கியூனஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தாலும் சரி, இல்ல டைரக்டா q minus p divided by standard deviation போட்டாலும் சரி, you will get the same answer. அதே மாதிரி coefficient of kurtosis. Coefficient of kurtosis equal to square root of kurtosis. இதே மாதிரி நீங்க kurtosisக்கும் இதே மாதிரி போடலாம். ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து போடலாம். ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா கீழ இருக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். Or what happens? Square root of 3 square root plus 1 minus 6pq square root divided by standard deviation. இது போட்டாலும் ரைட் தான், இது போட்டாலும் ரைட் தான். So P na probability, Q na probability. Variance இதுல P னா சக்சஸ் குரிய ப்ராபபிலிட்டி, Q னா ஃபெயிலியருக்கான ப்ராபபிலிட்டி. ஒண்ணு அதான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒண்ணு ஹெட் விழுகிறது ப்ராபபிலிட்டி, இன்னொன்னு ஃபெயில் விழுகிறது ப்ராபபிலிட்டி. ஹெட் ஆர் டைல். இன்னொன்னு பாஸ் ஆகுறது ப்ராபபிலிட்டி, இன்னொன்னு ஃபெயில் ஆகுறது ப்ராபபிலிட்டி. So this negative percent. ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். ரெண்டு P-யும் Q-யும் ப்ராபபிலிட்டி தான். P வந்து சக்சஸிவ் ஃபேக்டர், Q வந்து ஃபெயில். புரியுதுங்களா? Is this readable? Notable?
coefficient. These two are skewness and kurtosis. So mean, variance, and standard deviation. These three are important. இது வச்சுதான் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாகும். மீன் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நல்லது. இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால மற்ற தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நல்லது. Is this okay now? இப்போ எடுத்தாங்க லேண்ட்ஸ்கேப்ல இது எது வேணாலும் the probability of the probability of defective board. The probability of defective board is 0.2. Is 0.2. probability of defective board. ஒரு போர்டு தயாரிக்கிறாங்க, அது டிஃபெக்டிவா இருக்கிற சான்ஸ் வந்து 0.2. Question number 1. Find out the mean and standard deviation. Find out the mean and standard deviation for the distribution defective board. For the distribution of defective board in a total of 1000 boards. In a total of 1000 samples. In a total of 1000 samples. Question number 2. Find out the skewness and kurtosis. Find out the skewness and kurtosis. So skewness and Kurtosis. okay. Beta 1 and beta 2. நீங்க இதுக்கு மேல skewness kurtosis அட்டன் பண்ணலையோ? இல்ல பண்ணிருக்கேன் சார். ஓகே. What is that? Mean is equal to NP. NP. N ங்கிறது இங்க எத்தனை? 0.2. Mean is equal to NP. 1000 board into 0.2. அப்படின்னா 200 is the mean. And the variance கேட்கல, நம்ம எது கொஞ்சமா எக்ஸாம்பிள் போடுவோம். NPQ அப்படின்னா 1000 into success kind of probability 0.2, failure kind of probability 0.98. ஏன்னா ரெண்டுமே சேர்த்து 1 வரணும். புரியல சார். 0.98. ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டி, அதாவது p plus q is equal to 1. இது எப்பவுமே அதான் ப்ராபபிலிட்டினா 1க்குள்ள தான் வரணும்னு சொல்றாங்க. இப்போ அது 0.2னா q எவ்வளவு இருக்கும்? 1 minus 0.2. therefore 0.98. இது எப்பவுமே இது ப்ராபபிலிட்டி போக மிச்சம் இருக்கா, அது இங்க போடணும். அப்ப இது 8 இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 200ல 98%. to 198 சார். ஆமா 200ல 98 196. 196 correct. 196 board. Standard deviation, variance. Standard deviation, variance, mean and standard. 196 வந்து 16 வருமா? 14 வரும். 14 நினைக்கிறேன். 14 into 14 கரெக்டா? ஆமா 196 கரெக்ட். அப்ப 14 boards right. Whether the square root 14 boards. So answer correct. And the skewness is equal to q minus p 0.98 minus 0.2 over 2. நான் ஃபார்முலா போடாம எழுதுறேன், இங்க இருக்கறனா npq வந்து நமக்கு இருக்குனே நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்.
another 196 equal to 0.96 into 0.96 divided by 196. இது முடிஞ்சா டிவைட் பண்ணி போடுங்க. அடுத்து ஸ்கியூனஸ் கர்டசிஸ் அது நம்ம இது வரைக்கும் போட்டுட்டு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வச்சு இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். Cortesis is equal to 1 minus 6 into 0.2 into 0.98 divided by NPQ வந்து 196. 196. மோஸ்ட்லி இது கண்டுபிடிச்சா அது வந்துடும். இது 3 விட அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்கும்? 6 இல்ல 5 வருது 5 இது என்ன 6 into PQல சார் இதை விட ஒன்னை விட அது கம்மியா தான் வரும். ஆன்சர் வந்து 3க்கு மேல தான் இருக்கும். மோர் தென் 3 இருக்கும். மோர் தென் 3 இருந்துச்சுன்னா என்னது லெப்டோகர்டிக். ஆன்சர் வந்து லெப்டோகர்டிக். ஸ்கியூனஸ் அதே மாதிரி எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. இது லெப்டோகர்டிக். ஸ்கியூனஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. ஆன்சர் வந்து 3 விட அதிகமா தான் வரும். ஆமா நீங்க அதை கால்குலேட் பண்ணா 1 minus 6 இருக்குதா 5 எஸ் சார் 0.98 minus 0.2 தானே சார்? ஆமா 0.2. அப்பனா 0.78 தானே சார் கிடைக்கும்? கரெக்ட் ஆமால சாரி 0.78 கரெக்ட். What you are saying is right. 0.78. இது கண்டிப்பா லெஸ் தேன் 0.00 அந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் வரும். ஏன்னா இது எல்லாமே டெசிமல்ல இருக்குல்ல 0.00 சம்திங் வரும். இது வந்து வாட் இஸ் தட் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நோ ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு வரும். இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நோ ஸ்கியூனஸ் ஆர் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு வரும். கர்டசிஸ் வந்து இது லெப்டோகர்டிக். சார் நோ ஸ்கியூனஸ் மீன்ஸ் அது 0 வந்துச்சுன்னா நோ ஸ்கியூனஸ். சிமெட்ரிக் அதான் சிமெட்ரி ரெண்டு ஒன்று தான். நோ ஸ்கியூனஸ்னா சிமெட்ரிக். சார் ஆன்சர் தான சார் சொல்லுவாங்க சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஆன்சர் வந்து சிமெட்ரிக். ஆன்சர் 0 வேற நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஸ்கியூடா லெஃப்ட் ஸ்கியூடா பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடா நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடா ஒண்ணும் இல்ல. ஆன்சர் மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூட். நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூட்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பாசிட்டிவ்னா பிளஸ்ல 0 தான் சிமெட்ரிக். ஆமா சிமெட்ரிக். 0 வந்துச்சுன்னா ஸ்கியூனஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸ்கியூனஸ் இல்லைன்னா சிமெட்ரிக்னு அர்த்தம். ஓகே. Yes. Any doubt? Any doubt? No more doubt? Okay. So what I will be doing, I will be posting some question links today, right? In the classroom, Google Classroom. Please attend today and tomorrow. Tomorrow we will be having 6:30 class as usual. Tomorrow we will discuss the answers, right, for the test. So if you attend all the நாளைக்கு evening 6 வரைக்கும் attend பண்ணலாம். I will post now itself before leaving the center. You can attend the test either by night or tomorrow morning. Anytime you can attend. 5 links இருக்கும். 5 ஏரியாவில் இருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல. ஒன்று பேசிக்ஸ்ல இருந்து, இன்னொன்று கார்லேஷன் ரெக்ரெஷன்ல இருந்து, இன்னொன்று வந்து டைம் சீரீஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ல இருந்து, இன்னொன்று வந்து அந்த மாதிரி 5 டெஸ்ட் மாதிரி. ஆமா 5 டெஸ்ட் லிங்க். ஓகே. So is that okay? Will it be okay? Okay, sir. Yeah, okay. Okay, sir. I'll post now itself. Now means immediately after the class.